सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। धन धन रामदास गुर जिन सिरया तिनै सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथा अतोल तू तेरा अंत न पारावारिया। जिने तू सेविया भाव कर से तुद पार उतारिया। लाभ लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सपरवारिया। धन सो तेरा थान है सच तेरा पैशकारिया। नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया। नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा ता मन साधारिया। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनात दे प्रतिपालक ज्ञान दे अगमी भंडार। सब दोखन को हरता सब सुखन के दाते। धन 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 साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु जी की पावन बाणी के अमोलक खजाने विचों गुरु घर दे अनिन सेवक कीर्तनीय भाई सत्ता जी भाई बलवंड राय जी की उचारण की गई आखी गई वार रामकली की वार राय बलवंड तथा सत्य डूम आखी इस पावन बाणी की विचार नाल जुड़न का यत्न कर रहे हाँ। इस पावन बाणी दियां 8 पौड़ियां विचों 6 पौड़ियां तक का पाठ अते इस दी विचार नूं सांझिया कीता है। अज इस पावन बाणी विचों 7वीं पौड़ी दे पाठ नूं असीं हुण श्रवण कर चुके हाँ।
आओ इस दी विचार विच जुड़न वास्ते गुरु चरना अंदर नतमस्तक हुंदे होए गुरु बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पा लईए। प्यार अदब सत्कार सहिता खोजिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चल रही इस लड़ीवार विचार दौरान जिन्हां 6 पौड़ियां दा पाठ अते विचार असीं साझा करके आए हाँ, जिहदे विचों पहलियां 3 पौड़ियां भाई बलवंड राय जी दियां लिखियां हुई सन। इस तो अगे दियां 5 पौड़ियां भाई सत्ता जी दियां उचारण कीतियां होईयां ने। पहलियां जिहड़ियां 5 पौड़ियां ने उन्हां दे अंदर गुरु नानक साहब महाराज ते गुरु अंगद साहब महाराज दे जीवन दी सिੱਖੀ सिद्धांत दी सिੱਖੀ विचारधारा दी गल समझाई है। फिर 6वीं पौड़ी दे अंदर गुरु नानक दी विचारधारा नूं सांभण वाले प्रचारण वाले गुरियाई दे छत्र ते गुरियाई दे तखत दे मालक बनन वाले तीजे गुरदेव गुर अमरदास पातशाह महाराज बाबत सी। ते अज दी ये जिहड़ी 7वीं पौड़ी है, ये पौड़ी धन सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी के संबंध विच है। जिस धन गुरु रामदास पातशाह महाराज के चरणों के अंदर जदों असीं भट्टां दी बाणी पढ़दे हां ते उस बाणी दे अंदर बाकी सारे भट्टां दे वल्लों अगवाई करदियां होया एक भट्ट जिसदा नाम है भट्ट कीरत जी, उन्हां ने सारियां ही भट्टां वल्लों जां इंज आखीए सारी लोकाई वल्लों जां इंज आखीए सब सिख संगतां वल्लों अगवाई करदियां होया गुरु रामदास पातशाह महाराज दे शरण विच अरदास कीती है ते आखिया है एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। हे गुरु रामदास तेरे चरनां विच अरदास है मैनू अपनी शरण विच रख लै। इस 7वीं पौड़ी दियां जिन्नियां पंक्तियां हन धन सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी की उस्तत है। ते जिवें कि विचार का विधान है कि पौड़ी की अखीर पंक्ति तो असीं शुरू करते हैं ते बिल्कुल अखीर पंक्ति है गुर डिठा ता मन साधारिया। पंक्ति बड़ी प्यारी है। गुर डिठा, डिठा दा अर्थ है वेख्या, इंज आख ली भी दर्शन दीदार कीते। हे गुरु रामदास पातशाह भाई सत्ता जी आखदे ने भी मैनू ते इन्नी समझ पई है कि जिसने भी तेरा दीदार कीता है तेरा दर्शन कीता है उसका मन आधार सहित हो गया। मन साधारिया, मन टिका विच आ गया, मन सहज विच आ गया, मन प्रेम विच आ गया है। ਉਹਦੇ अंदर सेवा भावना जाग पई, ਉਹਦੇ अंदर धर्म जाग पिया। इंज भी आखां भी ਉਹਦੇ अंदर ईमानदारी की किरत भी जाग पई है। गुर डिठा तां मन साधारिया, तेरा दीदार करके तेरा दर्शन करके मन आसरे सहित हो गया, आधार मिल गया। जिसनों पवित्र बाणी विचों असीं ये भी पढ़ते हाँ तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने। मैं जदों भी गुरु दा सामने तो दीदार करदा हाँ ते मेरा तन ते मेरा मन निहाल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इत्थे एक बेनती मैं आप जी दे सामने रख दियां। सतगुरु जी की पवित्र बाणी नूं पढ़ना
ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਨਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਕੱਲੀ ਗੋਲਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਕੀ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਵੇਂ ਕੱਲਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਦਵੈਤ ਤੋਂ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕਰੋ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੇਗਾ ਜਿਚਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਧਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਧੀਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ
ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੇਜ਼, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਢਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਵਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਿਆਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਵਸ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਾਇਆ
ਧਨ ਆਦਿਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਤੇ ਹੀ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਧਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ। ਤੇ ਉਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਨਿਗਾਹ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਖੀਂ ਵਾਜੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿਦਿਆ ਆਦਿਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਖਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾ ਸਿੱਧ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਹੈ, ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਚਿੰਤ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਇਸ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਆਦਿ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ 17 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ 17 ਰਾਗ ਉਹ ਤੇ 13 ਰਾਗ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੰਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਾਲਕ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਅਚਿੰਤਿਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਵਲ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟਲ, ਅਥਾ ਤੇ ਅਤੋਲ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਟਲ ਤੇ ਅਥਾ ਤੇ ਅਤੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੋਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ, ਕੋਈ ਅਖੀਰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਸੇ ਤੁਧ
ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਰਿਆ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਾਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰਿਆ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰਿਆ, ਪੈਸ਼ਕਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਐਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ਼ਕਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਪੈਸ਼ਕਾਰਿਆ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ, ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਲਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਮਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਖਾਇਕ ਨੇ।
पर याद रखना जिवें शब्द ही सिख दा गुरु है, इवें ये अखर जिहड़े ने इन्हां दी विचारधारा, इन्हां दे गुण, इन्हां दी बाणी ही साडा गुरु है। नानक की होवेगा, नानक दी बाणी साडा गुरु है। लहणा भाई गुरु अंगद साहिब महाराज की गल है, उहदी विचारधारा, उहदी बाणी, उन्हां दा जीवन वो साडा गुरु है। इस तरह गुरु अमरदास पातशाह महाराज के जीवन नाल जुड़ेगा। पर शरीरक तौर पर जेकर गल करिए तो मैं आप जी की जानकारी वास्ते दस दियां, भाई जेठे का जन्म जिहड़ा है वो 1534 ईस्वी का है। 1534 ईस्वी का वो समय जिस वक्त शरीरक तौर पर गुरु नानक साहब भी इस धरती पर हैं, क्योंकि वो 1539 ज्योति जोत समाउंदे ने। तो ये समा जिहड़ा है भी 1539 तो जिहड़ा है वो 5 साल पहलां दा 1534 दा है। फिर शरीरक तौर पर इस वक्त गुरु अंगद साहब महाराज भी इस धरती ते उस वेले मौजूद ने। वो 1532 दे विच गुरु नानक साहब महाराज की शरण विच आए ने, उन्होंने अजे आया 2 साल होए ने। फिर गुरु अमरदास पातशाह 1479 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जन्म है, तो इस करके अज शरीरक तौर पर 1534 ਨੂੰ ਜਦੋਂ गुरु रामदास पातशाह जी का जन्म होया, तो शरीरक तौर पर 4 गुरु साहब ਇੱਕੋ समय ਤੇ इकट्ठे हैं। पर मैं इत्थे जी बेनती साझी करनी सी कि असल अंदर नानक तू, लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया। भाई सत्ता जी आखते ने मैं तो विचार की है भी तू ही नानक है, तू ही लहना है, तो तू ही गुर अमरदास पातशाह है। तो कह लगे भी ये इस कारण करके आख्या भी जिस वक्त गुरु अमरदास पातशाह जी की नज़रों में तू प्रसन्न होया, जिन्हों भट्टा ने इंज जिक्र किया भी सब विदमान्यो मन, जदों गुरु का मन हर पासे तो मन गया। जिहदी एक जिहड़ी खास उदाहरण असीं पढ़ते हैं भी जिस वक्त भाई रामे नूं ते भाई जेठे नूं थड़े बनाउण वास्ते ताकीद की गई है। भाई रामे का 4-5 वारी थड़ा टवाउण तो बाद उसने आख दिता भी हे गुरु अमरदास पिता जी, तुहाडा जिहड़ा है भी वो शरीरक आयु लंबेरी हो चुकी है, वड्डी हो चुकी है, तो तुसीं जो कह करके सवेरे जांदे हो भुल जांदे हो, मैं तो उवें ही बनाउणा जिवें तुसीं आखदे हो। उन्हें अगों इस तरह की गल आखी है। पर भाई जेठे का जिन्नी बार जे थड़ा टवाया है तो उन्हें ये गल आखी है भी मेरी मत जिहड़ी है अनजान है, तो मैं भुल जाना, तू मेहर कर कृपा कर विच वर्त करके अपनी सेवा ले लै। तो सचमुच गुरु अमरदास पातशाह जी ने वेख्या भी ये अंदर का थड़ा अजे नहीं बनया, तो जिस वक्त वो अंदर का थड़ा तैयार हो गया तो उत्थे जिहड़ी है जोत, वो गुरु की जोत वो अंदर टिका दी है, जिन्हों भट्ट जी आखते ने भी सब विद मान्यो मन, तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास। उस गुरु रामदास पातशाह जी नूं तख्त दे दिता है। तो अखीर पंक्ति गुर डिठा तां मन साधारिया। इस करके अजिहे गुरु का दर्शन दीदार करके मेरा मन आधार सहित हो जाता है। समुची पौड़ी की विचार नूं जेकर केंद्री भाव विच समझना होवे ते गुरु का दर्शन दीदार करके मेरा मन आधार सहित इस तरह हो गया कि जिन सिरिया तिने सवारिया। जेड़ा मालिक प्रभु पैदा करता है वो सवारन वाला है। फिर वो जीवन के अंदर इहो जी करामात वरता देंदा भी अपने आप विचों मालिक की प्राप्ति ते अंदरों दर्शन दीदार हुंदे ने, मानो आप सिरजनहार है, धारे अंदर सिरजनहार नूं टिका देंदा है। ते फिर जदों गुरु की नज़रां विच वो व्यक्ति प्रवान हुंदा है, जीवन प्रवान हुंदा है, ते सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ पार ब्रह्म कर नमस्कारिਆਂ ਨੂੰ रब ਦਾ रूप ही मानो जाणदे ने। ਉਹਦੇ जीवन विच अटल अथा अतोल सहज वाला गुण ਉਹਦੇ जीवन विच भर जाता है। तो फिर आख्या भी जिसने भी भाव करके तैनू चेते किया, ਉਹਦੇ जीवन विचों तू विकार खत्म कर दिते ने, तू ਉਹਦੇ जीवन विचों विकारां नू नष्ट कर दिता है। तो हुण आखदे ने भी मैनू हे गुरु रामदास, तेरे विचों नानक दे दीदार हुंदे ने, तेरे विचों लहणे दे दीदार हुंदे ने, तेरे विचों ही गुरु अमरदास पातशाह जी दे दीदार हुंदे ने। ते चेता रखना जिस वक्त असीं भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सामने नतमस्तक होंदे हां, जिस वक्त असीं भी गुरु की गोद विच बैठ करके बाणी पढ़दे हां, ते जिस भी गुरु साहब के नाम अखर तो बाणी पढ़ते होइए, सानू उन्हां दे जीवन तो, उन्हां दी विचार तो सिक्ख्या लैनी चाहिए है। उस सिक्ख्या अनुसार जे असीं अपना जीवन बना लवांगे तो मालिक मेहर करके साडा लोक सुखिया ते परलोक सुहेला बना देवेगा। अज दी विचार करदियां हो गईयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां। आप संगत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बख्शण जोग हो।
ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।